श्रीमद् राधा गोविंद प्रीति आनंदे बोलियो प्रेम से कहो। श्री राधा कृष्ण बलो प्रभु निताय चैतन्य अद्वैत राधा रानी कोत साधु मधुर रस वाणी हरे हरे। পাপাচার দেখি সদা চিত্ত দহে কি হইল বলে প্রাণে নাহি চলে এত করি হা হা করি উঠিলা সত্তরে গঙ্গার খেতে গিয়া আরাধনা করে দুর্গাসনে বসিলাই মন্ত্রিত নয়ানে তুলসী মঞ্জুরি সহ লইয়া গঙ্গা জলে
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरं श्यामसुन्दरमन्दरं प्रफुल्लो कमलाननं नमामि नन्दनन्दनम्। अगणित गुणग्रामं लावण्यामृतश्रीधामं वन्दे वृन्दावनदवं गोपेश कृष्ण केशवम्। श्रीगोविन्दं ब्रजमङ्गलं चिन्मयो निष्कलाङ्गं नौमि यदुनन्दनं प्रणतप्राणवल्लभम्। अनन्तकोटिब्रह्माण्ड वरमाइलियसूत्रं गष्टसहचरानुगविहारप्रमुक्तम्। देवेन्द्रकमलद्भव पञ्चमुखवन्द्यं ब्रह्मो गोपालकं वन्दे विनुवादियमगणम्। वंशे मुखचुम्बित बिम्बौष्ठादरं कतिदशवेष्टित काञ्चनाम्बरं स्वर्णमणिकुण्डलत् भासितगन्धं वन्दे विज्ञानज्योतिरगणमार्तण्डम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु एव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशं च तत्शक्तिः कृष्णचैतन्यसङ्गकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलयाताक्षौ विशम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहदितौ गौरद्वये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमुनुदौ। श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणार सिन्धु दीनबन्धो जगद्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बरय जन्मादस्य यतय अन्नयादितरो तच्चार्थेषु विग्रह सरात् तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजवरि मृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृतसा
धम्ना सेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मो प्रज्झितकैतवत्र परम निर्मत्सरणं शतं वेद्यौ वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयनमूलनं श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्ये वरुद्धयो ते अत्रौ कृतिभिः शुश्रशो विस्तत्सनात् निगमकल्पतरुर्गलितफलं शुको मुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भगवतं रसमलायं मुहुरहो रसिका भुवि बाबुकः पादौ यदियौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयं कथितौ यदुरुनाभिस्तथा पंचमेव षष्ठं भुजान्तरं दुरिजुगलं कण्ठस्थराजन् नवम यदीयमुखरविन्दं दशम प्रफुल्लं एकादश यस्यौ ललाटपत्रं शिरोऽपि यद्वादश एव भवति तमदिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सवितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् स्वयं प्रकाशं सर्वज्ञं निरस्तकुहकमविचलं परेशं सूक्ष्मातिसूक्ष्मचिन्त्य रूपं विश्वशस्त्रारं महाबलवन्तं सूर्यकान्तिसमुद्रजलं तिमिरारिं नित्यनिरञ्जनं देवेशम् सर्वनियन्तारं जदुकुलतिलकं नौमि देवकीनन्दनं यस्यौ शशनशृङ्खलामनुज्ञे प्रचण्डमार्तण्डच्चौ शततवाग्गावः चलति ओ संख्या भजन कुशल भक्ति भूषणास व्यक्त सर्वसो युगेरियं वशयन्त्यात्मो दान होय मातृमर्यादा रक्षायैर्बालचरित्रैः गुप्तबेज संभीतवत्पलायमानो ईश्वरं तमहं नम्रचित्तश्रुसिक्त मुखपङ्कजं नवनीतचौरं दामोदरं विषयानलदग्धचित्तानं यस्यौ कथमृतं निरामयमौषधं सकृदन्तः करणे श्रीमूर्तिर्स्फुरन् मुनिर्वचनीय शोकसङ्गकं भवव्याधिनिवारणं तमेकान्तशरणं तारणं कारणं सौरीन्द्रं नयनाभिरामं श्यामलसुन्दरं वारं वारं नमामि मधुसूदनं वारं वारं नमामि मधुसूदनम् ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐशय गुसायेर चरण बंदन যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ऐशय गुसायेर करी चरण बंदन যাহা হতে মিলে ভাই রাধা কৃষ্ণের যুগল চরণ ऐशय गुसाये जार मुई तार दास दास बार पदरेणु मोर पंचग्रास ओ तादेर चरण सेवी भक्त शनेबास जन्मे जन्मे मोर এই অভিলাষ ऐशय गुसाई प्रभु मोरे कर दया चरणे चरण नीलाम दाও पदसाया ऐशय गुसाई जबे ब्रजे কৈলাবাস राधा कृष्णेर नित्य लीला करिला प्रकाश ऐशय गुसाई जबे ब्रजे কৈলাবাস राधा कृष्णेर नित्य लीला करिला प्रकाश ओ मनेर आनंदे बोलो हरि ब्रज वृंदावन मनेर आनंदे बोलो हरि ब्रज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन मनेर आनंदे बोलो हरि ब्रज वृंदावन श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। আজিকার এই মহতি দিবসে শুভ সন্ধিক্ষণে এই মহেন্দ্রক্ষণে এই জুরা মন্দবের ঠিক মধ্যস্থলেই পরম ভাগবত আজিকার এই মন্দবের মারতে গেলে গা মন্দবের শ্রী অঙ্গনে পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ গিরকর গৃহ আশ্রমের শ্রী অঙ্গনে মোর সম্মুখে তিলদে আসি শ্রোতা পরম ভাগবত। আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকের তার লীলা, তার মহিমা, তার গুণাবলী ইহান্নে বুনিয়া সীমা নির্ধারণ করানির ক্ষমতা নেই। এমনকি আবেশ অবতার কৃষ্ণদপ্পায়ন বেদব্যাস পর্যন্ত যে জাগানাহাত পরাবক স্বীকার করিয়া গেছে গা। অতএব ভগবানের যে লীলামৃত, ভগবানের যে মহিমামৃত, এর কোনো পার নেই, অপার সমুদ্র। আজি যৎকিঞ্চিত ওই অপার সমুদ্র উহাত্ত সিন্ধুতে বিন্দু পরিমাণ ভগবানের লীলামৃত পরিবেশন করতে গিয়া যদি কোনো প্রকার ত্রুটি বা বিচ্যুতি ওপর লেগাও আজিকার এই পুণ্য ফামি হাত ভয় দিয়াছ গিরিগীতানি একে তো মি মোর ইমার্থার ইহান অভ্যস্ত নেই গো মোরতা অজস্র নুসিবেয়া মি এরে ইমার্থান মি পাঠ করুরি গয়ে একে তো মোর অজস্র অর্থাৎ পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে অজস্র মোরটা ভুল তার, যার কারণে মি পৈলাকায় ভক্তের শ্রীচরণে পরম ভাগবতের শ্রীচরণে মি পুনঃ পুনঃ প্রণতি করুরি। হাব্বিয়ে ক্ষমা দৃষ্টি হবাইয়া শ্রবণ পাদিবাং ইহানেই বুনিয়া মি পৈলাকায় ভক্তি কতকরুরি। বৈভৌষাত মনন্তরে অষ্টাবিংশতি দোয়াপরের শেষে কংস কারাগারে দেবকী গর্বে মথুরায় পরম ব্রহ্ম সনাতনী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের আবির্ভাব। যে গিরকর দোয়াপর যুগে পুণ্য ফামে পুণ্য খেন্তাম ইহানোর ভিতরে অবতীর্ণ ইসেগা গিরগেগর লীলা মহিমা গুণাগুণ বিভিন্ন বেদ বেদান্তে উপনিষদ শ্রুতি পুরাণ আদিতে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গেছে গা। তন্মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বলিত শ্রীমৎ ভাগবত বুনিন এক গ্রন্থ ইহান এমন একটি গ্রন্থ, এমন একটি শাস্ত্র অকরানিত খামনি পইয়া এ বুক এগোর ভিতরে সমস্ত মধুর তত্ত্বরাজি অন্তর্নিহিত অবস্থায় আছে। সেই সমস্ত তত্ত্বসমূহের কিঞ্চিত উপলব্ধি ভাব আহান ভিতরে নেইলে পরে শ্রীমৎ ভাগবতের অতল তলে কি পরিমাণ যে
অর্থাৎ মধুর তত্ত্বরাজি নিহিত আছে উহান সহজেই আমি হৃদয়গম করে নোয়ারবাং। আজি শ্রীমৎ ভাগবতে ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত পরীক্ষিত মহারাজারে ভগবত প্রাপ্তি করুয়া নির্কা বলিয়া আজন্ম ব্রহ্মচারী সুখদেব গোস্বামী গৃহকে ভাগবতের কথামৃত যে বাঁকা মাতানিও করল। শুধু পরম ভাগবত জগতে ভাগবত পৈলাকায় প্রকাশ ইলতা পুরাণ বললে গঙ্গা তীরস্থ গঙ্গার পারে পৈলাকায় কিন্তু প্রথম যে অধিবেশন জগতে যেপাকা কৃষ্ণ আবেশ অবতার কৃষ্ণদেবপায়ন বেদব্যাস তা নিজে খাল করল জগতে আর তা ভগবানের মহিমা ঐশ্বর্য নমিল খাল করিয়া তা যে সরস্বতীর পার্গত গিয়া তা বিশ্রামে গেলগা। বিশ্রামে জানার পর কৃষ্ণদেবপায়ন বেদব্যাসের ভিতরে তার জ্বালা তার যে তৃপ্তি বারো তার যে খৌরাং অনেক গুণে খৌরাংহান হ্যাঁ জুয়ার যে সারে কাহের ও সারে খৌরাং ইহান কাহে আহের তা নিজে কল্পনা করে নোয়ারের যে মিতে ভগবানের ঐশ্বর্য ভগবানের লীলামৃত নমিল খাল করল কিন্তু মোর তৃপ্তি মোর খৌরাংতে দিনে দিনে বাড়ের। শুধু পরম ভাগবত ইহান দেখের কুঙ্গই বললে ওই ব্রহ্মলোকে থাইয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদেবর পৃথক দেবর্ষি নারদ মুনিয়ে দেখলতা দেখানির লগে লগে ত্রিকালদর্শী দেবর্ষি নারদ তা স্মরণ করলেই স্বর্গ পাতাল এ ত্রিভুবন ইহান তা মানে স্মরণ করলেই তা থুঙো পারে জো পারের গ ও গিরগ গ দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকে থাইয়া তাহার পিল যে ব্যাসদেবের যে জ্বালা এ জ্বালায়ান দেখে বেলিয়া স্বয়ং আহিল কুঙ্গ এই নারদ মুনি আইয়া সরস্বতী পার্গত কৃষ্ণদেবপায়ন বেদব্যাসের সম্মুখে অবনীত ইল। যেই অবনীত ইল দেবর্ষি নারদ আজি বেদব্যাস আজুর করে বেলিয়া নারদ রাং করতে হে দেবর্ষি নারদ এমন সময় হাত উপযুক্ত সময় হাত তিমরে দর্শন পা দিলে নাই মি জ্বালার উপরে দ্বিগুণ জ্বালাহান থেকে হান খৌরাঙর জ্বালা মোর ভিতরে যে খৌরাঙর জ্বালা ইহান অতৃপ্তি এ যে জ্বালা ইহান মোর ভিতরে তৃপ্তি নেই অশান্তি এমন সময় হাতটি দেখা দিলে হে দেবর্ষি একমাত্র তি মাতে বাড়তেই জগতে সত্য ত্রেতা দুয়াপর যুগে যুগে অনন্তকালে ততি ভগবানের নাঙে তি ভগবানের লোকে থার মানুগ একমাত্র তি হারবানি বার্তাই যে মোর অন্তরের জ্বালা হান কি দিয়া পাইলু তা আজি মি শত 108 উপনিষিদ্ধ চিং করিয়া 17 মহাপুরাণ চিং করিয়া এটা হাবি বেদ পুরাণ আদি হাব্বিতা এমন করে বেদ রে মি চতুর্ভাগে বিভাজন করিয়া মি তন্ন তন্ন করিয়া এটা হাব্বি মি লিখে বেলিয়া আজি মোর ভিতরে জ্বালায় আনকি দিয়া হে দেবর্ষি নারদ একমাত্র তি মাতে পারবে। আজুর করিয়া যে বাগা আঙ্গল্য সময় হাত ব্রহ্মার পৃথক দেবর্ষি নারদ কিহান মাতের বললে হাই চুমিছে হে ব্যাসদেব লিখিছত হাব্বিতা লিখিছত কোনোটাই বাকি নেই কিন্তু মূল বস্তু হান্তি লেখে নোয়ারিছত ওহান শূন্যতা ইয়ে আছে যার কারণে আজিকা এ জ্বালা হিয়ান পাশত খান্নে মাতল সময় হাত আজুর করিয়া যে পাকা আঙ্কল সময় হাত দেবর্ষি নারদ আজি মাতে আনেন হান কিসারের জিনিস আন শূন্যতা থাইল বললেতে ভগবানের যে প্রেম মাধুর্য হান তি এপাকাও লেখে নোয়ারিস তি জান লিখিস ইয়ান ঐশ্বর্য
কিন্তু মাধুর্যপূর্ণ বস্তু হান্তি স্পর্শ না করিস, যার কারণে তি এপাকা জ্বালা পার হান্নে যে পাকা মাধুর্য বললো হাত্তা আঁকো বলগা এ মাধুর্য ইহান্তে মি কিসারে লেখতা উতা। ভগবানের যে প্রেম মাধুর্য, এ মাধুর্য ইহান কিসারে মি লেখতা উতা। পরম ভাগবত আজি দেবর্ষি নারদয় আজি এই মাধুর্যপূর্ণ প্রেমের যে ভক্তি প্রেমের যে মাধুর্য, ওই ব্রজ মাধুর্যপূর্ণ প্রেম ভক্তি ওয়ান দিলতা কুঙ্গয় দেবর্ষি নারদয়। এই দেবর্ষি নারদয় পেলতা কারান্ত বললে বাপক ব্রহ্মারন্ত পাশে আনে ব্রহ্মা গিরকে কারান্ত পাশে বলতে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকান্ত পাশে আনে যে পাকা বিষ্ণুর পদ্ম নাভি পদ্মত তা আবিষ্কার উত্তীর্ণ ইল ব্রহ্মা সেই সময় তার ধ্যানে আসিল, ধ্যান করিয়া ভগবানের মহিমা ভগবানের মাধুর্যপূর্ণ ইহান লাগাল না পাশে। ঠিক সময় হাত দৈব্য বাণী দিল তা 4 শ্লোক। ওই দৈব্যবাণীর 4 শ্লোক নারদ মুনিরাং বাপক ব্রহ্মায় শিলকল্ল ওই দেবর্ষি নারদয় ওই 4 শ্লোক আহিয়া কারাং দিল তা আজি কৃষ্ণদেব পায়ন বেদ ব্যাসরাং শিলকল্লতা। যেই 4 শ্লোক পানার লগে লগে কৃষ্ণদেব পায়ন বেদ ব্যাস 18,000 ওই 4 শ্লোকে তো 18,000 শ্লোক ন মহাপুরাণ বুলত্রা ভাগবতম বুলত্রা ওই মহাপুরাণ উহান প্রকাশ করলতা কার গাজে জগতের মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরম ভাগবত সরস্বতীর পার্গত বহিয়া ইয়ান প্রকাশ ইলতা পইলাকায় এই জগতে প্রকাশ ইলতা কুরাং গঙ্গা তীরস্থ গঙ্গার পারে পইলাকায় এ ভাগবত ইহান প্রকাশ ইসেহান এর সময় প্রকাশ ইসে সময় ইয়াত ইলতায় এই সর্ববেদান্ত সার অমল পুরাণ শ্রীমৎ ভাগবতের কিন্তু গঙ্গা তীরে কিন্তু প্রথম অধিবেশন পইলাকায় প্রকাশ ইলতায় গঙ্গা তীরস্থে গঙ্গার পার্গত, কিন্তু শ্রীমৎ ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন উহান বহু মুনীন্দ্রগণ যোগীন্দ্রগণ বহু বৎসর ব্যাপী টাঙি যজ্ঞ করেছিল। প্রায় সংখ্যা ইলতায় 60 সহস্র প্রায় 60,000 আজি বক্তার আসনে ভক্ত প্রায় 60,000, কিন্তু বক্তার আসনে আসিল গো কুঙ্গ বললে উগ্র শ্রবা সুতমুনি লুমহর্ষর পিতক উগ্র শ্রবা সুতমুনি। ওই দ্বিতীয় অধিবেশনের কথা আননে ইহাত প্রায় যোগী ঋষি মুনি ঋষি এতাহাব্বি প্রায় 60,000 যোগী মুনি ঋষি আসিল এবং ওই দ্বিতীয় অধিবেশনের আহ্বায়ক ইলতায় সৌনকাদি ঋষি আসিল তাই আহ্বায়ক। এপাতে ও সময় উহাত প্রথম অধিবেশন জ্ঞান গঙ্গা তীরস্থ উহাত পরীক্ষিত সভাহান। ওই পরীক্ষিত সভা উহাত পরমহংস শিরোমণি আজন্ম ব্রহ্মচারী সুখদেব গোস্বামী গিরক প্রথম অধিবেশনের বক্তা গইছিল, কিন্তু প্রথম জগতে প্রথম প্রকাশিল গঙ্গার পারে পরীক্ষিতের এই মহাসভা হওয়াত বক্তা গইল তাই আজন্ম ব্রহ্মচারী সুখদেব গোস্বামী গিরকে এবং মূল শ্রোতা ইল তাই আজি পরীক্ষিত মহারাজ। আজি হাব্বিত আচানকর বিষয় হান কিহান বললে আজি বক্তা সুখদেব গোস্বামী গিরক, কিন্তু হাব্বির মুহার সারিত বহিয়া পিতা ব্যাসদেব, কার পিতা সুখদেব গোস্বামী গিরকর পিতা ঠাকুর ব্যাসদেব স্বয়ং মুহাত বহিয়া
এমতাগা ভাগবতম শ্রবণ পাঠ। ইয়াত প্রশ্নমান থার নাই পরম ভাগবত যে গিরকে শ্রীহস্ত দ্বারা লিখিছে আজি পিতকে পাঠ করে তা বহিয়া মনোযোগ দিয়া তা শ্রবণ পাঠ শুনেন। শুধু ব্যাসদেব নাবে, ব্যাসদেবের পিতা ঠাকুর আজি কুঙ্গ বললে পরাশর মুনি, পরাশর মুনিও বইয়া শুনের। শুধু পরাশর মুনি নাবে এমতাগা পরাশর মুনির পিতা ঠাকুর বৈশিষ্ট্য মুনিও বইয়া শুনের। শুধু ভাগবত পরম ভাগবত মন্ডলী আজি এই যে তিন পুরুষ, এই তিন পুরুষ বইয়া শুন তারা। হ্যাঁ, সুখদেব গোস্বামী গিরকে বক্তাগ এই তিন পুরুষ, সুখদেব গোস্বামী গিরকর এই তিন পুরুষ পিতা পিতামহ পরপিতামহ, এই তিন পুরুষে বহিয়া আজিকা ভাগবত অমৃত যে কথামৃত এটা শ্রবণ পাই তারা। ইয়াত স্বাভাবিক প্রশ্ন আনথার যার শ্রীহস্ত দ্বারা ভাগবত লেঙ্করিয়া গিয়াছে যে গিরগ হাব্বির মুহার সারিত বহিয়া তা এর তিন পুরুষ তারা শ্রবণ পার। শুধু ভাগবত লিখতে পারে ব্যাসদেব, কিন্তু একমাত্র জগতে ভাগবতের মূর্তি গইলতাই সুখদেব গোস্বামী গির। একমাত্র ভাগবতের মূর্তি ইলতাই সুখদেব গোস্বামী গিরক, যার জন্য লিখতে পারে ব্যাসদেব। লেখলেও তাও কিন্তু এই ভাগবতের কথামৃত অমৃত ইহান তা হারপার ভাগবতের অমৃত কার শ্রীমুখে তো নিকুলতই উহান একমাত্র ব্যাসদেবে জানে। তার পুতক সুখদেব গোস্বামী গিররান্ত ভাগবতের মূল অমৃত উহান নিকুলতই উহান। আজি এই ভাগবতের মূল মূর্তি গইল তাই সুখদেব গোস্বামী গিরক। আজি এই ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের মধ্যে যে দশম স্কন্ধ বুলরাং মি ভাগবতের মঙ্গলাচরণের পৈলাকাই মঙ্গলাচরণ মি মাতিছো আননে ইয়ান কিন্তু স্বয়ং ভগবান কলেবর কৃষ্ণষ্ট স্বয়ং ভগবান অনাদির আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর প্রত্যেকটা অঙ্গ আঁকিহান, শ্রী অঙ্গ আঁকিহান। এমতাগা যে দশম যে অঙ্গ দশম প্রফুল্লং অর্থাৎ ভগবানের মাইথংহান। পাদৌ যদিও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তুরীয়ং কথিতৌ যদুরু নাবিস তথা পঞ্চমেব ষষ্ঠং ভুজান্তরং দুরিযুগলং কণ্ঠস্থরাজন নবম যদিও মুখরাবিন্দং দশম প্রফুল্লং। দশম পুলতরা ভগবানের ওই অঙ্গ আনিল তাই মাইথংহান প্রফুল্লং। ওই দশম স্কন্ধ আনিল তাই ভাগবতের লীলা চূড়ামণি। ওই দশম স্কন্ধের ভিতরে 29 অধ্যায়ে তো 33 অধ্যায় পেয়া এই যে রাস পঞ্চ অধ্যায় ঝিয়ানোরে আমি মাতরাং 29, 30, 31, 32, 33 এই অধ্যায় পাশই নেলে মাতরাংটা আমি রাস পঞ্চ অধ্যায়। শ্রুতি ভাগবত এই রাস পঞ্চোধ্যায় ইলতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর লীলা চূড়ামণি। এর গজে ভগবানের কোন শ্রেষ্ঠ লীলা নাই, পরম শ্রেষ্ঠ লীলা ইলতায় এই রাস লীলা মুকুটমণি বুলরাং আমি। এই যে লীলা চূড়ামণি এমতাগার ভগবানের যে লীলা ইহান ভাগবতের কিসারে অধ্যায়ে বললে, কিসারে স্কন্ধে বললে দশম স্কন্ধের 29 অধ্যায়ে তো 33 অধ্যায়ের ভিতরে ইলতায় ভগবানের সেই লীলাহান চূড়ামণি ওই লীলা রাস লীলাহান।
শুধু ভাগবত এ লীলা পৈলাকা জগতে কিসারে স্থান কিসারে পথাত পৈলাকাই ভগবানে প্রকাশ করল তা এ লীলায়ান ভৌম বৃন্দাবনে 84 ক্রুশ বঞ্জমণ্ডলের ভিতরে অর্থাৎ যমুনা গিধানকে বের্গ দিয়া থুয়াছে সেই ভৌম বৃন্দাবন ওই যমুনা তীরস্থ যমুনার পারে পৈলাকায় এই রাসলীলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে পৈলাকায় এই মহারাস লীলা চূড়ামণি লীলায়ান যমুনার পারে ভগবানে ব্রজগোপী হাব্বিরে মুরলীধ্বনি নদাগে বেলিয়া পৈলাকায় যমুনার পারে প্রকাশ করিয়া গেছে গান যার কারণে এই ভাগবতম বলতরা মহাপুরাণ অমল পুরাণ মহাগ্রন্থ ইহানরে নাং আহানিলটাই ত্রিবেণী অমৃত সঙ্গম পরম ভাগবত আমি বৃন্দাবনে গেলে গা এলাহিবাদে আমি ত্রিবেণী সঙ্গম আমি স্নান কররাং উহানিলটাই জল সঙ্গম আজিকার ভাগবতম বলতরা মহাপুরাণে আনিলটাই অমৃত সঙ্গম ত্রিবেণী অমৃত সঙ্গম কি দিয়া অমৃত সঙ্গম বলরাংটা বললে এই ভাগবত পৈলাকায় কৃষ্ণদেব পায়ন বেদব্যাসে পৈলাকায় সরস্বতীর পার্গতে বহিয়া এরে ভাগবতম বলতরা এ মহাপুরাণ ইহান্তা লেখলতা পুরাণ সরস্বতী পার্গতে বহিয়া এই ভাগবতম বলতরা মহাপুরাণ ইহান পৈলাকায় প্রকাশিলতায় গঙ্গা তীরস্থে পৈলাকায় পরীক্ষিতের সবাত অর্থাৎ সুখদেব গোস্বামী গিরকর শ্রীমুখে তো এই জগতে পৈলাই প্রকাশিলতায় ওই গঙ্গা তীরস্থে গঙ্গারে পারে এবং ভাগবতের ভগবানের যে লীলা চূড়ামণি সেই রাস পঞ্চ অধ্যায় বুলত্রা ওই মুকুত লীলামণি ওই লীলা চূড়ামণি ভগবান এই পৈলাকায় প্রকাশ করলাতা যমুনার পার্গত যার কারণে সরস্বতী গঙ্গা যমুনা একত্র হইয়া অমৃত বিরাজিত হইয়া আছে আজিকার ভাগবতম এই মহাপুরাণে যার কারণে অমৃত সঙ্গম বলরাং ভাগবতের নাঙ্গান পরম ভাগবত আজিকার এই ভাগবতের অমৃত ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন কর্তায় হন্তে কুঙ্গি বললে আজিকারে বহে দিয়াছি পরম ভাগবত শ্রবণ যথাতথা সবার হয় নাই জন্ম জন্মান্তরে যেগি স্বীকৃতি করিয়া আইছি জন্ম জন্মান্তরে যে গিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করেছি ও পরম ভগবত ভক্ত তাই ভাগবত শ্রবণ পাইতারা তাহে ভাগবত শ্রবণ পানা হুয়ান হাব্বির ভাগ্যে হয় নাই যেগো কাদাত থাইয়াও তার ভাগ্যত না থাইব যার ভাগ্যত থাইলে হে দূরে তো আহিয়া তা শ্রবণ পাইত গা অতএব ভাগবত শ্রবণ পানা ইহান ভাগ্যের বিষয় আননে পূর্ব জন্মের স্বীকৃতির কারণ আননে অতএব আজি এই যে ভাগবত এই ভাগবত অমল পুরাণ মহাপুরাণ এই মহাপুরাণে হাব্বিত আমি চূড়ামণি ধরিছি ওই রাসপঞ্চ অধ্যায় ওই রাসপঞ্চ অধ্যায়ে হমাজিতেগা দক্ষতা বারো যোগ্যতা খানিং রাসে সমানি লাগে যার কারণে পৈলাকায় কিহান বললে ওই রাস কিন্তু
প্রবৃত্তি নামে রাস কিন্তু দেখা দিল তার নিবৃত্তি, অর্থাৎ এই রাসে ত্যাগের পথ দেখা দেখান। এ রাস ইয়াত হমানির আগে পৈলাকায় অন্তত গোপী ভাব, গোপী কুঙ্গ, গোপীর পরে সখী কুঙ্গ, সখীর গজে রাধা কুঙ্গ। শুধু পরম ভাগবত আজি এই যে ভজন, এই ভজন বিশেষ করে আমার মণিপুরী জাতি গোষ্ঠীর কাজে গৌরীয় বৈষ্ণবের ভজনে আনিল তাই রাধা কৃষ্ণের যুগলচরণ ভজন। তো রাধা কৃষ্ণের যুগলচরণ ভজন আমি যদি ভজনের শ্রেষ্ঠ এবং আমি যদি উহান গ্রহণ করিয়া থাইলেতে আমি কৃষ্ণ বারো রাধা সম্পর্কে খানিং মানিং অবশ্যই রাধা তত্ত্ব এর গেলগা যে ভাদ্র মাহা আজি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিত অনাদির আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকের আবির্ভাব তিথি গেলগা থাংনা শুক্লপক্ষ ওয়াত শুক্লপক্ষের অষ্টমী যে তিথি ওই তিথিত মোর শ্রীমতী রাধা রানীর আবির্ভাব তিথি গেলগা, যার কারণে ওই রাসে হোমা জিতেগা গেলেগা ওই রাস সম্পর্কে অবশ্যই তত্ত্বান হারপানি লাগতো। রাস হারপা জিতেগা আগে তত্ত্ব হারপানি লাগতো কার গোপী ভাব, সখী ভাব, রাধা তত্ত্ব হারপানি লাগতো। উহান হান না পাইয়া সরাসরি উহাত হমানির কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো শক্তি নেই, যার কারণে আজি চৈতন্য চরিত্রামৃত যে গ্রন্থ, এক গ্রন্থ ইয়ান কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গিরকে লেখিয়া গিয়াছে হান্নে এমন এক অন্তিম সময়ে থর 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 আটখান কাঁপলো, আঁকি না দেখলো, হ্যাঁ জরা জীর্ণ দেহ, এমন এক পর্যায়ে তা চৈতন্য চরিত্রামৃত লেখানিও করলো। সময় হত্যা কাঁধে কাঁধে মাতলো তা প্রভু মোর সময় আনতে, কিন্তু ইহান লেখানি সময় আনতে মি নিজে কিত্তাও না দেখুরি আটখান কাপের জরাজীর্ণ দেহ ইয়া বলগা মি যে কিসারে চৈতন্য চরিত্রামৃত গ্রন্থ আন লেখতো তা স্বয়ং ভগবানেই আজি লেখে দিল হান এই চৈতন্য চরিত্রামৃত গ্রন্থ হান। শুধু এই ভাগবতের ভিতরে সমাজিতেগা একমাত্র চৈতন্য চরিত্রামৃতের উপরে ধারণা না থাকলে ভাগবতে সমানি ওয়ান খানি হিনপারাং আমি এবং মোর শ্রীমতী রাধারানীর তত্ত্ব, গোপী তত্ত্ব ইয়ান হারপা জিতেগা গেলেগা শ্রী চৈতন্য চরিত্রামৃত স্পর্শ করানি লাগতো। শ্রী চৈতন্য চরিত্রামৃত স্পর্শ করলে গোপী বাপ রাধা মহিমা হারপা পারতেই তাহে, নাইলে হারপানির কোনো শক্তি নেই। আজি পৈলাকায় যে মাতেরান কে আন যে শ্রী রাধায়া ইহান চৈতন্য চরিত্রামৃতের শ্লোক আহান প্রণয় মহিমা কি দৃশ্য বানৈ আস্বাদ্যেয় জনাদ ভূত মধুরিমা কি দৃশ্য বা মদীয় সৌখয়ম চাস্যা মদনু ভবতঃ কি দৃশ্যম বেতি লভত তৎ ভাববদ্ধ সমজনী শশি গর্ভ সিন্ধৌ হরিন্দু। শুধু ভাগবত এমদাগার যে শ্লোক ইহাত মূল ভাবার্থ হান কি হান, অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি, অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণ একই অঙ্গ ইয়া আজি গৌরহরি ভগবান অবতীর্ণ ইসেগা জগতে। এই জগতে অবতীর্ণ ওনার পিছনে চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে আমি কিন্তু চাংহান তত্ত্ব ধারণা আমি
আমারটা নেই, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কে তার অবদান কিহান দেনার গাজে মোর গৌর হরি, এই ধন্য কলিত অবতারী সিহান কিহান দেনার গাজে এর তত্ত্ব হিয়ান অবশ্যই সুন্দর, খুব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে ইয়ান হার পানি লাগতো কি দিয়া আইসে হান আহানির পৈলাকার যে 1 নম্বর তার পথানিলটায় যে তৃণবাঞ্ছা ইহান পূর্ণ করানির কা আজি চৈতন্য মহাপ্রভু মোর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগতে এই ধন্যকলিত অবতার ইসে আননে, এবং তৃণবাঞ্ছা ইহান এই 3হান বাঞ্ছা ইহান কিহান ইহান তত্ত্বগতভাবে পানি লাগতয়, পরিষ্কার হনা লাগতয়। তৃণবাঞ্ছা বলরাং এই তৃণবাঞ্চার 3টা বাঞ্ছা হওয়ান এ তত্ত্ব হিয়ান আমি পরিষ্কারভাবে তত্ত্ব হিয়ান আমি হারবানু আরলাং আজিকা আলোচনা করতাম। পৈলাকার যে তত্ত্ব হান প্রথম বাঞ্ছা হান ইলতায় শ্রী রাধার প্রণয় মহিমা কিসারে পরম ভাগবত। প্রথম যে বাঞ্ছা, প্রথম যে তার যে হারপানির যে ইচ্ছা ওহা নিলতায়, প্রথম বাঞ্ছা নিলতায় শ্রীমতী রাধারানীর প্রণয় মহিমা কিরূপ কিসারে। 12 দ্বিতীয় বাঞ্ছা নিলতায় ভগবানের যে মাধুরী ভগবানের যে মাধুর্য উহান শ্রীমতী রাধিকায় আস্বাদন করেন, এমতাকার ভগবানের ওই মাধুর্য ভগবানের যে মাধুর্য বস্তু হান কিরূপ কিসারে। রাধারানী ভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করেন, ওই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ কিরকর মাধুর্য হান কিসারে বস্তু হান কিরূপ। দ্বিতীয় প্রশ্ন সুধী ভাগবত 3 নম্বর বাঞ্ছা নিলতাই আজি ভগবানরে অনুভূতির ভিতরে শ্রীমতী রাধারানী ভগবানরে ইসুলে বেলিয়া তা যে সুখ বা আনন্দ পায় ও পরমানন্দ উহানেই বা কিসারে। সুধী ভাগবত এই তিন বাঞ্ছা পূরণ করানির কা, এই 3 বাঞ্ছা ইয়ান আস্বাদন করানির কা অবিলাস ইয়া বরিয়া শ্রী রাধিকার কমনীয় ভাব ও মধুর অমল কান্তি গ্রহণ করে বেলিয়া মোর শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে হরিরূপ চন্দ্র আবির্ভূত ইসে হান্নে নবদ্বীপে পরম ভাগবত। তবে ভক্তরূপ ও গৌরবর্ণ ভগবান অবতীর্ণ ইসে হান, ভক্তরূপে অবতীর্ণ ইসে হান্নে। সুধী ভাগবত এমতাকা শ্রী রাধার প্রণয় মহিমা, রাধারানীর মহিমা ইহান মোর চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্রামের মধ্যে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছে গাহান্নে। আমি কিন্তু ভিতরে অনুভূতির ভিতরে না হমিয়া উহানরে আমি হালকা করে দেখো রাংতা। আজি রায় সঙ্গত সুধী ভাগবত রায় সঙ্গত আজি কিহান মোর চৈতন্য মহাপ্রভু ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছে গান, ইঙ্গিত করিয়া গেল গান কিহান পৈলাকায় গোদাবরী তীর্থে রায় রামানন্দরে মুঙ্গা থুয়া বেলিয়া কার গাজে এই যে ধন্য কলির এরে মানব জাতি তার কাজে মোর চৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দরে মুঙ্গাত বহা দে বেলিয়া মাতে রান রায় কহ রায় আজুর করে বেলে মাতে রান পৈলাকায় ইয়ৎ করৌছি যদস্নাসি ইয়ৎ জ্যৌষি দদাসি ইয়ৎ। রায় কহে কৃষ্ণ কমরে প্রণাম অর্থাৎ কর্ম অর্পণ, কৃষ্ণর চরণে কর্ম অর্পণ সর্বসাধ্য সার।
প্রভু কয়ে এহ বাহ্য আগে কহ আর বাহ্যিক আনে বলল একটু ধ্যান দিক পরম ভাগবত এর স্টেপ ইহান পরবর্তীতে কি হান সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য অর্থাৎ রায় কয়ে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার এম থেকে প্রভু কয়ে এহ বাহ্য আগে কহ আর খুব কঠিন বিষয় আননে চিন্তা করি পরম ভাগবত হাব্বিতা ত্যাগ করে বেলিয়া একচিত্ত হইয়া ভগবানের চরণে আশ্রয় ভক্তি আশ্রয় উহান বাহ্যিক বুনিয়া মাতিয়া গেলগা কুঙ্গয় মোর গৌর হরি ভগবানে মাতে গিয়াছে আন রায় কহে জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য সার প্রভু কহে এহ বাহ্য জ্ঞান মিশ্রিত যে ভক্তি মাতলো উহাত ভগবান উহানও না করলো ইহানও বাহ্যিক খান্নে আরো ভিতরে হমাগা রায় কয়ে জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্যসার পরম ভাগবত আসলে মনোযোগ না পলগাছাত ইহান খুব তত্ত্বগত আমার গৌরীয় বৈষ্ণবর বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরীয় বৈষ্ণবর কিন্তু রায় সঙ্গ ইহান অত্যন্ত আমারটা কিন্তু খুবই ইহান মাত্র তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় আননে ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে আননে মোর ভগবান গৌর হরিয়ে এমতাকে মাতেন কি হান যে রায় কয়ে জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্যসার জ্ঞান শূন্য ইয়া বরিয়া ভক্তি ন উহানও ভগবানে না করল এহ বাহ্য আরো ভিতরে হমা রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্বসাধ্যসার এখন কেন মারলো এমতাগা আগে কিন্তু প্রেম আসিল না প্রেম ভক্তি মাতা নিয়ে প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর ইহান খানিয়ে করেন আগে কিন্তু বাহ্যিক মাতিছিল এমতাগার প্রেম ভক্তি বলল সময় হওয়ার খানিং এমতা এ করেন এরপরেও ভিতরে হমাগা সুধী ভাগবত রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার প্রভু কহে এহ উত্তম আগে কহ আর এমতাকার যে বাৎসল্য প্রেম বলরাং নাই ইহান কিন্তু উত্তম হান তবে আর তাও ভিতরে হমাগা কিহান ইঙ্গিত দেখা দের হান পরম ভাগবত অর্থাৎ মোর চৈতন্য মহাপ্রভু আজি পঞ্চম পুরুষত্ব যেহানরেই আমি পঞ্চম রস বুলরাং নাই এই পঞ্চম রস উহানই সখ্য রস উহান মুখ্য রস পাঁচান গৌণ রস সাতখান এমতাগার পাঁচ মুখ্য রস জিহান আমি শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর বুলরাং ওই পঞ্চরস দেনার কাজে মোর চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত ইসে আননে কিন্তু এমতাগা রায় কহে বাৎসল্য প্রেম ইহান উত্তম আননে তবে আর তাও ভিতরে হমা রায় কহে কান্ত ভাব সর্বসাধ্য সার প্রভু কহে এহ উত্তম আগে কহ আর এমতাগাও আগে কহ আর তাও ভিতরে জাগা বলল সময় হাত রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর প্রভু মোর বুদ্ধি গতি আর তা নেই মোর জ্ঞান নেই এর পিরমি ভিতরে হমানির মতো মোর আর তা জ্ঞান নেই বুনিয়া আজুর করিয়া মাতল সময় হাত প্রভু কহে আগে কহ তি মাতিয়া জাগা আজুর করিয়া মাতে রান মোরটা জ্ঞান নেই বলগা মি জ্ঞান হার পাশুয়ান মাতিয়াই নমিল প্রভু মাতে তা তি ভিতরে হমা মাততে থাক মাতুয়ারতে কুঙ্গই মাতুয়ারতে প্রভু স্বয়ং মাতুয়ারতা নাই জ্ঞান নেই মাতে বেলিয়া এমতাগা রায় রামান্দয় মাতে জ্ঞান বললে রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য গতি নাহি আর এত বলি আপন কৃত গীত এক গাইল পরম ভাগবত
রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা মাতে বেলিয়া এম তাগাতে রায় রামানন্দ এলাহান দিয়া নেরহান এলাহান্তে কিহান বললে তাহাই গীতং পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ বেল। এরে এলাহান যেই দেনা অকল্য সময় হাত স্বয়ং প্রভু শ্রীহস্তন আস্বাদন করল রায় রামানন্দর শ্রীমুখে। আবেগ যেই এলান হুনানির লগে লগে অর্থাৎ প্রেমে আবিষ্ট ইয়া বরিয়া না আত্মা না বুনিয়া অর্থাৎ শ্রীহস্তে গিয়া আস্বাদন করল তা আত্মা না দি শুধু ভাগবত এম তাকার পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ বেলি পরম ভাগবত এরে পথা তাহিলটায় এরে ইহাত আনানির কা এও বাজ্য এহ বাজ্য বুনিয়া আজি ভগবানে আনেরান কুরাং বললে এরে পদিহাত এ পদিহাত আনানির কা এটা বাজ্য বুনিয়া আহিলতা এম দেখার পহিলহি পইলাকাই নয়ন ভঙ্গ আখি মেলিল তা কুঙ্গ। গুলুকে থাইতে রাধারানী মাতল রাধারানী রাং ভগবানে মাতল তা যে মি ভৌম বৃন্দাবনে ভুলুকে গিয়ে মি লীলা করত উগা রাধা রানী রাং মাতে রাধা তি জানা লাগতই সময় উহাত রাধা রানী মাতল তা প্রভু মি উহাত জানাত পড়লে তি গোবর্ধন টেঙ্গারা নেনা লাগতই গোলক বৃন্দাবনে যেহান আছে তাহাব্বি নেনা লাগতই সেই গোবর্ধন টেঙ্গারা নেনা লাগতই 12 বিরজা ঘাট যেহানোরে এপাকা যমুনা বুলোরাং নাই এ যমুনা ঘাট ইহানও তি উহাত নেনা লাগতই এটা আবি নেনা পারলেই মি আহিতও তবে প্রভু হাব্বির পিছে মি আহিতও আহিয়া কিন্তু প্রভু তোর অঙ্গগন্ধ যত সময় না পাসু তত সময় মি আখি না মেলিম মি আখি জিপিয়া থাইতো হে বুনিয়া ওরে গুলুকে থাইয়া কথা দিয়াছিল তা পরম ভাগবত। বৃষভানু নন্দিনী দিন হাত যমুনা ঘাটে বৃষভানু রাজায় গঙ্গা স্নানে গিয়া অর্থাৎ এই ঋষিকেশ মাহার ভাদ্র মাহার শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথির দিবসে এই মহান তিথিতে যমুনাত গিয়া হিনি থেকে গিয়া এম তাকা হুনার থামপালর ভিতরে স্বয়ং হুনার থামপালাহান এম তাকা বাহিয়া হের যমুনা গাতে অর্থাৎ বিশ্ববানু রাজার কাঁধাত আহিয়া থামপালুহান বাহিয়া আহিয়া থামপালুহার ভিতরে দেখো রাংতা ফুরকাং ইয়া এম তাকার রাধারানী মূর্তি সৌ ইহান পানার লগে লগে ওই হুনার থামপাল সহ তুলিয়া নীলগাতা কুরাং বর্ষানে চিন্তিত বিশ্বভানু নিত্য নিত্য এ কন্যা সৌ এগোর হাব্বিতা পরিপূর্ণ কিন্তু আখিতে না মেলেন নাই পরম ভাগবত। কিন্তু আজি বিশ্বভানু রাজা 12 নন্দ রাজার মধ্যে মৈত্রী ভাব আহান আছে সুসম্পর্ক বন্ধুত্ব ভাব আহান আছে নন্দগ্রামে হাব্বিয়ে খবর পাইল বিশ্বভানুর কইনা সৌগ আখি না মেলে রাখি জিপিয়া থার সদা সর্বদা বিশ্বভানু রাজা দুঃখ পার। পরম ভাগবত ওই প্রসঙ্গে গেলেগা অনেক দূর গিয়া বর্তাঙায় যার কারণে দিন হাত গিয়াছিল তা উরুগত বাতিয়া সেই সময় কানাহের বয়স মাত্র 6 মাহ আইছে 6 মাহ কানায়রে যশোদা মহারানীয়ে উরুক করিয়া নিয়া গিয়া কুরাং বিশ্বভানুপুর বর্ষানে গিয়াছিল তা যে বাকা
গোপী মন্দিরে এরা দিল সময় হাত, রাধা আখি জিপিয়া আছে সময় হাত, গোপাল কানহাই মানক যশুমতীয়ে এরা দিল সময় হাত, এমতাগাতে অঙা গইয়া ইয়া রাধার কাধা গেলগা সময় হাত, শ্রীমতী রাধারানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর অঙ্গগন্ধ পেইল সময় হাত, আখি মেলিলতা পরম ভাগবত। আজি ইহানেই মাতেরান পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ বেলি, পইলাকায় শ্রীমতী রাধারানীয়ে আখি মেলিলতা ভগবানের অঙ্গগন্ধ পেইল সময় হাত। আজি সেই রাধার প্রণম মহিমা, রাধারানীর যে মহিমা তিন বাঞ্চার মধ্যে পইলাকায় মহাভাব স্বরূপিণী কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি প্রেম রত্ন ঘনী বৃষভানু নন্দিনী লাধিনী অধীশ্বরী শ্রী শ্রী রাধা ঠাকুরানী আবির্ভাব তিথিহান গেলগা গতইয়া। সেই মহাভাবময়ী করুণাময়ী প্রেমময়ী কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি রাধারানীর আবির্ভাব যে তিথি উহান, ওই আবির্ভাব তিথি উহান গেলগা অষ্টমী তিথি। আজি রাধারানীর কিছু মহিমা সিন্ধুতে বিন্দু আস্বাদনের জন্য, অর্থাৎ গুরু মহারাজ শ্রী গুরু মহারাজের একান্ত দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া, গুরুদেবের কৃপা প্রসন্ন দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া 12 মুংহাত তৎসহ মোর মুংহাত বহিছি পরম ভাগবত হাব্বির চরণে ক্ষমা দিয়া প্রসন্ন দৃষ্টি আমি প্রার্থনা করুরি। কিহান রাধা রানীর মহিমা খানিং তত্ত্ব খানিং আজি তত্ত্বখানি আলোচনা করা নির্গা। রাধা কুঙ্গ পইলাকায় প্রশ্ন, রাধারানী কুঙ্গ বা কে? রাধারানী নিয়ে অনেকেই অনেক প্রশ্ন। রাধারানীরে বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করতারা, যেমন পার্বতী শিব মহাদেব, অর্থাৎ শঙ্কর পার্বতী, ইন্দ্রিয়াণী, নারায়ণ লক্ষ্মী, রাম সীতা, এ তত্ত্বহান আলাদা তত্ত্বহান নে। এভাবে যদি কেউ যদি মনে নেরাইগা উহানিলে কিন্তু আসলে সঠিক নাই, উহান ভুল। রাধা কৃষ্ণের তত্ত্বহান আজি অসারে নাবে। ভোলনাথ শঙ্কর পার্বতী 12 নারায়ণ লক্ষ্মী 12 রঘুপতি নন্দন রামচন্দ্র প্রভু আর সীতা না, ওই তত্ত্বহান না। রাধা কৃষ্ণের ওই তত্ত্বহান না। কিহান আজি একমাত্র গুরুদেব বিল্ল মঙ্গল, গুরুদেব সবসময় আস্বাদনদের 12 শ্রী গুরু মহারাজ যেসারে করিয়া শ্রীমুখে আস্বাদন দিয়াছিল রাধা তত্ত্ব সম্পর্কে। এমতাগার আস্বাদন দিয়াছিল তা কিহান রাধা কুঙ্গ। রাধা কুঙ্গ রাধারানীকে প্রশ্ন হান। এমতাগা গুরুদেবে মাতের হান রাধা কুঙ্গ বলতে প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। পরম ভাগবত চিন্তা করে গাকবো, প্রেমের পরম সার, শুধু প্রেম নাবে পরম সার, শুধু প্রেম সারও নাবে পরম সার। প্রেমের মধ্যে পরম মানে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ সার বস্তু আনিল তাই শ্রীমতী রাধারানীর মূর্তিহান। পরম ভাগবত কোথায় নিয়া গেল গাতা? আজি গুরুদেব গুরু মহারাজ রাধারানীর তত্ত্ব কোথায় নিয়া গেল গাতা? সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরানী, রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি লাদিনী শক্তি। ও রাধারানী ও কুঙ্গ
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর তিনটি মহাশক্তির মধ্যে শক্তি হান ইলতায় হল্লাদিনী শক্তি। ওই হল্লাদিনী শক্তি ওয়ান ইলতায় শ্রীমতী রাধারানী। এমতাকা রাধারানীর যে তত্ত্ব ইয়ান আমি হুনতাঙাই, ইয়ান হুনানির আগে আমি খানিং অর্থাৎ ভাগবতর ভিতরে কিহান আছে ওহান আমি খানিং গুণিপাড়া হারপিদাঙাই। শ্রীমদ্ ভাগবতে অমল পুরাণে পুরাণ শ্রেষ্ঠ ভাগবতে সর্ববেদান্ত সার অভিন্ন ভগবত কলেবর ভগবানের মূর্তি হান নেই, ইহান স্বয়ং ভাগবত। এই শ্রীমদ্ ভাগবতে রাধা নাং নেই পরম ভাগবত। বিশেষত দশম স্কন্ধের মি একটু আগে মাতিছুয়ান দশম স্কন্ধের 29 অধ্যায় তো 33 অধ্যায়ের ভিতরে পরমহংস পরিপ্রাজক কুলতিলক পরমহংস কুলতিলক আজন্ম ব্রহ্মচারী সুখদেব গোস্বামী গিরকে রাধা নাম সরাসরি নেন নেই। রাধা নাম হান সরাসরি উচ্চারণ না করল। কুঙ্গয় সুখদেব গোস্বামী গিরকে রাধা নাম উচ্চারণ না করিয়া গেলগা। রাধা শব্দ যার কারণে আমি আজি ভাগবতে না দেখো রাংতা যদি সুখদেব গোস্বামী গিরকে রাধা নাং ইহান উচ্চারণ করলো ইস্তে অবশ্যই রাধা নাং ইহান আমি ভাগবতে পেলাং। কিন্তু উচ্চারণ না করা নিয়ে আমি রাধা নাং ইহান না দেখলাম পরম ভাগবত। না দেখলেও যেমন গোদুগ্ধের প্রতিটি বিন্দুতে ঘৃত তত্ত্ব নিহিত আছে। গেই আগরাং তো আমি সেঙ্কম চিকরাম এই সেঙ্কুমের ভিতরে প্রতি বিন্দুতে লিটারে আনমি নামাতুরি প্রত্যেকটা দুগ্ধের প্রতি বিন্দুতে ফুটা কিয়াত ঘি তত্ত্ব নিহিত আছে। ইহান চিরন্তন সত্য। হান প্রত্যেকটা দুধের ভিতরে ঘি তত্ত্ব হান লুকায়িত অবস্থায় আছে। পরম ভাগবত দুধ গেই গরান্ত সেঙ্গুমতা চিবে বেলিয়া কোনো পাত্রে তি থুইলে থনার পরে তোর আখিগণ তোর দৃষ্টি ন তি সেঙ্গুমুহান দেখলে ওই সেঙ্গুমের ভিতরে আছে ঘৃত যে তত্ত্ব যে নিহিত যে বস্তু ওইটা কিন্তু তোর চোখে ধরা না পড়ব। ওইটা পেইতে গেলেগা তোমাকে আরো গভীর ভিতরে জানা লাগত পরম ভাগবত। কিন্তু ওই সেঙ্গুমুহানরেই প্রক্ষালন করানি লাগত। অর্থাৎ জিগর্গ যে কোনো পাত্রের উপরে থইয়া উহানরেই তি জাল দেনা লাগত, উহানা দেনা লাগত। উহানা দিতে 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 ননিয়া হিত ননি উহানরেই আর রিফাইন দিয়া এসারে করতে করতে ঘি তত্ত্ব উহান্তি পেইতেই তাহে। এ ঘি তত্ত্ব উহান পেইতে এত সহজ নাবে। কিন্তু সদা সর্বদা সত্য যে দুগ্ধের মধ্যে ঘি তত্ত্ব লুকায়িত অবস্থায় নিহিত আছে, ঠিক তদ্রূপ ব্রজের মহিমা ব্রজ মাধুর্যপূর্ণ এর এতাহাব্বি ভাগবতের ওই রাস পঞ্চোধ্যায়ের ভিতরে প্রতিটি অক্ষরে প্রতিটি শব্দে আজি মহাভাবময়ী রাধা রানীর প্রত্যেকটা রাধা নাং প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসে তাহে পরম ভাগবত। এই রাধা রানীর নাং উচ্চারিত না করানির একমাত্র কারণ আগমুখ সুখদেব গোস্বামী গিরক রাধা নাং উচ্চারণ করল সময় ওয়াদ। এই রাধা নাং উচ্চারণ করানির লগে লগে প্রেমের আবেগে মূর্ছিত হইয়া পরবলগা পুনরূপে
জ্ঞান আহিল তা খাল করে এই মুহূর্তে যদি রাধা নাংলৌরি উহান নিলেতে মি বারংবার মি অজ্ঞানিয়া অর্থাৎ বারংবার মি মূর্ছিত ইয়া পড়তৌ মি যদি অজ্ঞানিয়া মূর্ছিত ইয়া যদি পড়ুরিগা যার আয়ুষ্কাল মাত্র সপ্তম দিবস এ জনে গরে কুঙ্গই ভাগবত শুনি হইতই গ মি যদি অজ্ঞানিয়া পড়ুরিগা সপ্তম দিবস যার আয়ুষ্কাল যে গই মর মুংহা দেব হিয়া ভাগবতের কথামৃত হুন্তই বুনিয়া বইছে আছে জনে গ মি যদি জ্ঞান অজ্ঞানিয়া যদি পড়ুরিগা রাধা নাং লুইতে উহানিলেতে এমতাগার মর মুংহাত বইছে যে জন ক্ষত্রিয় বংশের চূড়ামণি গ আজি পরীক্ষিত এই পরীক্ষিতের কুঙ্গই হুনুই তৈ গ ভাগবতের কথামৃত যার কারণে আজি সুখদেব গোস্বামী গিরকে রাধা নাং ইহান না লুইলতা তা রাধা নাং ইহান লালুনা নিয়ে আজি ভাগবতে রাধার নাং ইহান আমি নাদের কান্তা রাধা নাং না দেখলেও কিন্তু প্রতিটি অক্ষরে প্রতিটি শব্দে আজি রাধা নাং উহান প্রতিষ্ঠিত ইয়া আসেহান পরম ভাগবত রাধা ব্যতীত সেই ব্রজ মাধুর্য প্রেম ব্যতীত লীলা শূন্য লীলা শুষ্ক লীলাতে শুষ্ক অন্যায় একমাত্র লীলামৃত সেই অমৃতময় করে থোয়াছে অনকুঙ্গই বলে এক শ্রীমতী রাধারানীই তো আছে আর আজি রাজারানী প্রত্যেকটা ভাগবতের প্রত্যেকটা বর্ণে অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত ইয়া আছে আর অস্বীকার করানির কোনো কারণ নেই যার কারণে আজি রাধানাং ইহান জুবাই জিহব্বায় উচ্চারণ করে নোয়াল্ল যার কারণে বারবার মূর্ছিত ইয়া পড়েন এই কারণে রাধা তত্ত্ব ইহান কিসারে আজি মি রাধা কৃষ্ণ যে তত্ত্ব ইহান কিন্তু ইহান কিন্তু কিসারে নেরাগে তাহান নেই পরম ভাগবত যেমন ধরি নাও হর পার্বতী রাম সীতা লক্ষ্মীনারায়ণ অসারে করিয়া রাধা কৃষ্ণ তত্ত্বহান নাবে আজি পার্বতী হর পার্বতী হর পার্বতীর সম্পর্ক কেহান সহধর্মিনী পরমপতি এ সম্পর্ক হান ঠিক আছে করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ রাম সীতা এটা হাবি কিন্তু তাদের তত্ত্বহান ইলতাই কেহান অর্থাৎ পতি পত্নী সম্পর্ক হান কিন্তু রাধা তত্ত্ব বড়ই কিন্তু ঘুর বিষয় হান আজি রাধা মহামহিমা রাধা ভাব স্বরূপিণী মহাভাববতী বজেশ্বরী রাজেশ্বরী লাদিনী অধীশ্বরী ব্রজময়ী রসময়ী রাধারানীর নাম জগতে খুব বিরল সকলেই এ নাম নেনাই হান সবার সৌভাগ্যে নাপাই তারা এই ঘুর রহস্য এই রহস্যবৃত্ত রাধা নাম বর্তমানে যেভাবে আমার বিশ্ব জগৎ ইহাত একমাত্র রাধা নামের মহিমা শ্রী বৃন্দাবনে রাধা কুন্দ ব্যতীত এর শ্রীমান প্রকট ইহান নেইছিল কিন্তু রাধা তত্ত্বের যে প্রকট কিন্তু আজি এই রাধা সেই প্রেমের পরম সার বস্তু রাধারানীর যে তত্ত্ব নমিল মি হাত বিলো মি রাধা তত্ত্ব ইয়ান
আগমুক গপ্তা মি বিশ্রামে যাও রেগা। আসলে এইগুলি পাঠ করার সময় না পাইলে পাঠ করার মতো ইক্ষদ্বন্দ্ব রাধারানী ও কুঙ্গ প্রেমের পরম সার। প্রেমের পরম সার মানে প্রেমের শ্রেষ্ঠ সার বস্তু হান ইক্ষদ্বন্দ্ব হান অর্থাৎ মৌতুপ হান সুধী ভাগবত। ওই মৌতুপর ভিতরে কিন্তু রস আছে। এখন যে প্রযুক্তি নিত্য নতুন প্রযুক্তি অর্থাৎ রুলারের ভিতরে দিলেই আপ্পানে রস উহান পড়েন। ওই যে রস ওই রসের ভিতরে রো এবং দন্তেশ্বর মধ্যস্থলে আকার আন দিলে উহান নীল তাই রাসান। এই রাসের ভিতরে কিহান আছে তত্ত্বহান। এই রাসের ভিতরে তত্ত্বহান হারপে জিতে গা তি রাধারানী তত্ত্বহান আগে হারপানি লাগতো। ও রস ওই রস উহানোরেই তি পইলাকা রাধাতে কিহান মাতল প্রেমের পরম সার বস্তু উহান। প্রেমের পরম ওই রসের সার বস্তু উহান থেকে আন রস উহান। ওই ইক্ষদ্বন্দ্বে রস উহানোরেই তি উহানা দিলেই ঘনত্ব ইতয় ঘাড়ো ইতয় ঘাড়ো ইতে গিয়া কিয়া নিতয় গুড় রাঙা গুড় নিকুলতয়। ওই রাঙা গুড় উহানোরেই পুনরায় রিফাইন করলে দলা চিনি নিকুলতয়। দলা চিনি উহানোরেই আর এক মুখ রিফাইন করলে কিয়া নিতয় মিশ্রি নিকুলতয়। ওই মিশ্রি উহানোরেই আর এক মুখ রিফাইন করলে তাল মিশ্রি। পরম ভাগবত এমতাকার মহাজনে মাতের ইহান শ্রীমতী রাধারানী মহাবাপ। ওই মহাবাপ প্রেমের পরম সার বুলতরা উহান। ওই ইক্ষুদ্বন্দ্বে রস উহান কিসারে নিকুলিল বলতে তাল মিশ্রি ইয়া নিকুলিল। ওই তাল মিশ্রি উহান ইলতায় রাধারানী প্রেমের পরম সার বস্তু উহান। ওই মহাভাব উহান ওই প্রেমের সার বস্তু উহান। ভৌম বৃন্দাবনে ব্রজভূম বৃন্দাবনে মোর অনাদির আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে ওই মহাবাপ প্রেমের পরম সার বস্তু হন মুর্গ তুলে ফেলল। যেই তুলা নিয়েই ওই প্রেমের মহাভাব ওই পরম সার বস্তু প্রেম উহার ভারে প্রভু ত্রিভুঙ্গ মূর্তি আবলগা বনানু আল্লাহ। মথুরায় ত্রিভুঙ্গ মূর্তি নয়, আজি দুয়ারিকায় প্রভু সুজাইয়া উবাইছে। ত্রিভুঙ্গ মূর্তি নাই, কুরুক্ষেত্রেও ত্রিভুঙ্গ মূর্তি নেই, একমাত্র ত্রিভুঙ্গ মূর্তি ইলদাই কুরাং ভৌম বৃন্দাবনে। যে বাকা মোর শ্রীমতী রাধারানীর ওই মহাভাব প্রেম উহান গজে মুরগর গজে তুলে ফেললো সময় উহান ওই ভার উহান নাক করে নোয়ারিয়া তিন বেকা ইলতায় পরম ভাগবত ত্রিভুঙ্গ মুরুলি দাম তিন বেকা হইয়া ত্রিভুঙ্গ হইয়া উবাইছে হান পরম ভাগবত। মোর মহারানী সময় হান দিয়া গেলগা পরিবেশন রে দিয়া পলগা এমতাগার মহারানী রাধারানীর তত্ত্ব হারপানি লাগতয়, গোপী তত্ত্ব হারপানি লাগতয়, সখী ভাব হারপানি লাগতয়। গোপী বলিয়া কোনো মূর্তি নেই, কোনো বস্তু নাবে ভাব। গোপী আসি গিয়াছে ওয়ান ভাব, কোনো মূর্তি নয়, কোনো বস্তু নয়, কোনো কিছু নয়, দ্রব্য নয়, এক ভাব গোপী ভাব। ওই ভাব ওয়ান গিয়াছে আননে, কোনো বস্তু নয়, সখী ভাব। সখীর যে ভাব উহানো ভাব, অষ্ট সখীর আটখান সখীর ভাব একত্র করিয়া শ্রীমতী রাধারানী রাং আছে ওয়ান সেই মহাভাব। আজি রমানা ভাঙ্গ একমাত্র মই শ্লোক উহান ভাগবতের শ্লোক আহান মি পাকরিয়া ইহানেই ব্যাখ্যা করিয়া মি বিশ্রামে জৌরিগা পরম ভাগবত। আজি ভাগবতের রাসপঞ্চ অধ্যায়ের 29 অধ্যায়ের 3 নম্বর শ্লোকে মাতের হান আজি পরীক্ষিত মহারাজায় আজি সুখদেব গোস্বামী গিরোকে মাতে আনের হান দৃষ্টুয়া কামত বন্তং অখণ্ড মণ্ডলম রমণ নাভং নভ কুমকুম কুমারনম বনঞ্চ তদ কুমল গবিরঞ্জিতম জগৌকলম বামোদ্রি সাম মনোহরম পরম ভগবত রমণ নাভম।
আকমুক চিন্তা করেই রমানা নামং কার নাংহান রমা বুলোরাঙ্গমান কার নাম নারায়ণ বক্ষ বিলাসিনী নারায়ণের সতী শিরোমণি রমা বুলোরাং উহান